Hello friends, today we are going to start our next chapter, current, electricity and magnetism. In this chapter we have to deal with different types: electric circuit, magnetic effects of electric current, electromagnet and last one that is electric bell. या पाठामध्ये या विविध घटकांवरती आपल्याला लक्ष केंद्रित करायचं आहे, पण त्यात सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट आहे तो म्हणजे करंट, इलेक्ट्रिक सेल आणि त्यानुसार येणारा नंतरचा पार्ट म्हणजे इलेक्ट्रोमॅग्नेट. प्रत्येक वेळेला पाठ सुरू करण्याच्या पूर्वी आपण पाठामधील महत्त्वाचा घटक पाहतो, तो म्हणजे पाठाचा पूर्वीच्या घटकांशी असणारा सहसंबंध. आणि त्या क्रमानुसार पाठातला पहिला पार्ट कॅन यू रिकॉल. सगळ्यात महत्त्वाची एक गोष्ट लक्षात ठेवा की या पार्टवर परीक्षेत कोणत्याही प्रकारचे प्रश्न येणार नाही आहेत, परंतु हा पाठ शिकवल्याशिवाय तुम्हाला पुढचा पाठ अजिबात समजत नाही. म्हणून आपण पाठीमागल्या आपल्या असलेल्या ज्ञानाची सांगड येणाऱ्या पुढच्या ज्ञानाशी घालण्यासाठी कॅन यू रिकॉल या अंडर येणारे क्वेश्चन्स पाहतो. सो द क्वेश्चन गिवन इन युअर टेक्स्टबुक दॅट इज विच कन्स्टिट्यूट्स आर प्रेझेंट इन ॲन ॲटम. बिफोर नोईंग द कन्स्टिट्युएंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू नो व्हॉट इज मीन बाय an atom. You all know that the smallest particle of the substance is known as atom. When we divide the particle into smaller and smaller particles, one particle is come that we cannot cut it again into smaller one. That is known as the smallest particle. And when we think about the constituents, there are three different types of constituents in atom. First one proton, second neutron, and third one electrons. We have to see more information about this, but before that the next question: what will happen if a glass rod is rubbed on a silk cloth? Mainly when we observe this example in our 7th class, we already completed experiment related to static electricity, and according to that, when we rub the glass rod on the silk cloth, then charges are produced on both glass rod and silk cloth. Rod will acquire positive charge while silk cloth will acquire निगेटिव्ह चार्ज. 7वीला असताना तुम्ही हा प्रयोग करून पाहिलेला आहे. स्टॅटिक इलेक्ट्रिसिटीच्या या एक्सपेरिमेंटमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे रॉडवरती पॉझिटिव्ह चार्ज क्रिएट होतो आणि सिल्कवरती निगेटिव्ह चार्ज क्रिएट होतो. आता हा पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्ज येतो कुठून हे पाहण्यासाठी आपल्याला आपल्या पाठातील पुढच्या घटकांकडे जायचं. दॅट इज द मेन पार्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ आवर चॅप्टर. डिफरंट टाइप्स ऑफ substances are used by us in our daily life, and all these substances are made up from smaller particle, that is atom. And this smallest particle of the substance atom consists of different types of particles. And when we think there are different types of particles, but these particles are classified into two parts: nucleoids and the other particles. The protons and neutrons present in an atom are in inner core, that is nucleus of an atom, and the electrons that are negatively charged which revolve around the nucleus. First particle proton which have positive charge, and neutrons which do not have any charge but electrons have negative charge. Though this atom consists of different types of charges, why we do not observe any charge on the substance or the particle? Because the number of positive and negative charges are equal in number and they cancel each other. Therefore, atom is neutral in nature. But when we apply force on these particles can move. They can flow. You can see the diagram of atom which shows internal structure of the atom, in which you can see nucleus consists of protons and neutrons. म्हणजेच काय, अणूची अंतर्गत रचना पाहत असताना आपल्याला हे लक्षात येतं की प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन हे अणूच्या आतल्या कक्षेमध्ये असतात आणि ते स्थिर असतात. तर या उलट न्यूक्लियसच्या बाहेर इलेक्ट्रॉन हे फिरताना आपल्याला दिसतात, जे विविध कक्षांमध्ये भ्रमण करत असतात. त्यांना हवी असणारी ऊर्जा प्राप्त होईपर्यंत ते स्थिर होऊ शकत नाहीत, तर ते भ्रमण करत राहतात. आणि अकॉर्डिंगली ह्या एक्झाम्पलवरून आपण काय सांगू शकतो, निगेटिव्हली चार्ज जसा मूव्ह होतो तसा पॉझिटिव्ह चार्जसुद्धा मूव्ह होतो. पण कधी मूव्ह होणार, ज्या वेळेला त्याच्यावरती कुठल्याही प्रकारचा फोर्स क्रिएट होतो. आता आपण आपल्या पूर्वीच्या उदाहरणाकडे जाऊया. इन आवर प्रिव्हियस एक्झाम्पल वी ऑब्झर्व दॅट व्हेन वी रब ग्लास रॉड ऑन द सिल्क क्लोथ, चार्जेस आर ॲक्वायर्ड बाय बोथ द सब ऑब्जेक्ट्स. आता यामध्ये हे चार्जेस का क्रिएट झाले,
ज्या वेळेला आपण ग्लास रॉडला रब केलं त्यावेळेला तिथे असणारे जे पार्टिकल्स आहेत त्या पार्टिकल्सला एनर्जी मिळाली आणि ज्यामुळं हे चार्जेस यांच्यावरती ऊर्जा निर्माण होणं गरजेचं आहे, तिथं फोर्स असणं गरजेचं आहे. अँड अकॉर्डिंग टू दॅट वेन वी थिंक अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ चार्ज or the electric charge flowing through a conductor is called electric current. एखादा कंडक्टर, आता कंडक्टर या शब्दाचा अर्थ काय आहे? विच कॅन पास इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो इलेक्ट्रिसिटी और गुड कंडक्टर विच कॅन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. जो एखादा पदार्थ इलेक्ट्रिसिटी वाहून नेऊ शकतो, कंडक्ट करू शकतो, त्याला आपण कंडक्टर म्हणतो. आणि त्या अनुषंगाने तांबे असेल, ॲल्युमिनियम असेल यांना आपण गुड कंडक्टर्स म्हणतो. The electric charge flowing through a conductor is called electric current. Or we can say in simple word, the flow of electric charge is called electric current. When we think about this electric current, in that case the main part is that current can be produced only due to the charge, and this charge is denoted by capital Q, which is flowing through a metal conductor per unit time into a specific time. Then the current flowing through the conductor can be calculated by the formula current equal to charge upon time. What is the meaning of this formula? It means that when a unit charge flowed through a conductor in unit time, then unit current is passed through that conductor. And according to that, SI unit of current is ampere. But we all know that the SI unit of charge, that is coulomb, and that of the time is second. And according to that, 1 ampere equal to 1 coulomb upon 1 second or 1 coulomb per second. And according to that, here unit current can be flow when unit charge passes in unit time. And according to that, here unit of charge is coulomb and unit of time is second. In the same way, unit of current is ampere. One more thing regarding to the current, that is current is a scalar quantity. Can you explain what is meant by a scalar quantity? In our previous periods we already observed about pressure and force. Those quantities which require direction and its magnitude both, that are known as vector quantities. But here direction is not required, only magnitude of the current is required. Therefore this current is known as scalar quantity. Or this we have to learn about the next main part, that is electrostatic potential. Now what is meant by a electrostatic potential? See the definition. The electric level deciding the direction of flow of electric charge is called इलेक्ट्रोस्टॅटिक पोटेन्शियल. म्हणजे काय? एखाद्या कंडक्टरमधून ज्यावेळेला इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते त्यावेळेला या फ्लो होणाऱ्या इलेक्ट्रिसिटीची जी डायरेक्शन आहे ते डिसाईड करण्याचं काम हे इलेक्ट्रोस्टॅटिक पोटेन्शियल करतं. आता म्हणजे नक्की काय करतं? तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांनी वेगवेगळी याची उदाहरणं पाहिली असतील, पण मी तुम्हाला एक सोपं उदाहरण सांगते. तुमच्या घराच्या गच्चीवरती सिंटॅक्स असते, त्या सिंटॅक्समधलं पाणी तुमच्या घरामध्ये असलेल्या नळाला येतं, पण त्याच नळाला पाईप जोडून आपण वरती पाणी पाठवू शकतो का सिंटॅक्समध्ये? अजिबात नाही. वरून पाणी खाली काय येतं? कारण आपण आपल्या याच्या आधीच्या चॅप्टरमध्ये पाहिलं आहे की फ्लुइड्स फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. जिथं प्रेशर जास्त असेल तिथून लोअर प्रेशरकडं फ्लुइड फ्लो होतं. आता इथं करंटसुद्धा फ्लो होणार आहे, चार्जचा हा फ्लो आहे. मग चार्जचा फ्लो कधी होऊ शकेल? जिथं चार्ज कलेक्टेड आहेत तेच चार्ज फ्लो होऊ शकतील, जिकडं ते कमी आहेत. आणि या क्रमानुसार इथं इलेक्ट्रिक लेवल डिसाईड करण्यासाठी आपल्याला काय करायला लागतं? डायरेक्शन निश्चित करावी लागते. देर इज अ टेंडन्सी ऑफ पॉझिटिव्ह चार्ज टू फ्लो फ्रॉम अ पॉईंट ऑफ हायर लेवल टू पॉईंट ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक लेवल. एखाद्या वस्तूमध्ये आपण स्विच ऑन करतो म्हणजे नक्की काय करतो? त्या ठिकाणी आपण इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल निर्माण करतो. दोन बिंदूंमध्ये ज्यावेळेला पोटेन्शियल डिफरन्स निर्माण होतो त्याच वेळेला तिथून इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होऊ शकते. याचं आणखीन एक उदाहरण आहे. आपण जर दोन भांडे घेतले ज्याच्यामध्ये आपण एक एक
दुसऱ्या ग्लासमध्ये पास होईल. आपण 2 ग्लास घेतलेले आहेत, पण दोन्ही ग्लासमधल्या पाण्यामध्ये आपल्याला मूवमेंट दिसणार नाही, कारण दोन्ही ग्लासमध्ये एक एकच ग्लास पाणी असल्यामुळं त्या ठिकाणी असणारं प्रेशर हे इक्वल आहे. मग इक्वल प्रेशर असताना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होईल का किंवा पाणी फ्लो होईल का या उदाहरणात? नाही. पण ज्या वेळेला आपण एका भांड्यामध्ये 2 ग्लास पाणी घेऊ आणि एका भांड्यामध्ये अर्धाच ग्लास पाणी असेल, जिथं अर्धा ग्लास पाणी आहे त्या ठिकाणी लोअर लेवल तयार होते आणि त्या क्रमानुसार इथं पाणी वाहायला लागतं त्या जोडलेल्या नळीद्वारे. इन द सेम वे हिअर वी हॅव टू प्रोड्यूस अ पोटेन्शियल डिफरन्स. पोटेन्शियल डिफरन्स, द डिफरन्स बिटवीन द पोटेन्शियल ऑफ 2 points which is necessary for flow of current. Besides potential difference, we cannot produce current or we cannot see current flowing from the conductor. See the next example. For that we have to carry out one activity which show us importance of potential difference. First of all, we have to connect a electrical circuit. In this electrical circuit, we take a conducting wire and connect a bulb in it. Now a circuit is completed. Can electricity flow through this circuit? No. From this circuit, electricity could not flow. Why? Because no potential difference is present in this conducting wire. This conducting wire truly connected to the bulb, but potential difference is absent. Now see the second diagram, and in this second diagram we can see the connection of electric bulb with the battery, and we can see this battery consists of 2 terminals. First one positive, second one negative. Which explain us flow of electricity through the electrical circuit, and bulb is also glowing. या दोन चित्रांमधला फरक काय आहे नीट लक्षपूर्वक पहा. पहिल्या चित्रामध्ये आपण काय केलं, कंडक्टिंग वायर घेतली, त्याला बल्ब कनेक्ट केला आणि त्याची दोन्ही टोकं आपण बल्बच्या 2 टर्मिनल्सला जोडली आहेत. परंतु या वायरमध्ये कुठंही पोटेन्शियल डिफरन्स नाही, ज्यामुळे इथे इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स क्रिएट होऊ शकत नाही किंवा इथं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होण्यासाठी इलेक्ट्रॉन्सना फ्लो करण्यासाठी कुठलाही फोर्स निर्माण होत नाही. कंडक्टिंग वायरला जर आपण कट केलं मध्यभागातून तर त्याचा एक स्क्वेअर तयार होतो आणि या स्क्वेअरमध्ये छोटे छोटे ॲटम्स असतात, ज्या ॲटमच्या बाह्यतम कक्षेमध्ये इलेक्ट्रॉन्स असतात आणि ज्या वेळेला या फिरणाऱ्या इलेक्ट्रॉन हे रँडमली कुठेही दिशेने फिरतात. पण जर आपण त्याच्यावरती फोर्स क्रिएट केला तर ते एकाच दिशेने प्रवाहित होतात, जसं आपण दुसऱ्या डायग्राममध्ये केलं आहे. इथं आपण जो सेल कनेक्ट केला आहे किंवा बॅटरी कनेक्ट केली आहे, याच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनलकडनं फोर्स क्रिएट होतो, ज्या फोर्समुळे प्रत्येक ॲटममध्ये असणारे इलेक्ट्रॉन हे मोटिवेट होतात आणि एकाच दिशेनं फिरायला लागतात, ज्यामुळं तुम्हाला करंटचा फ्लो पॉझिटिव्ह टर्मिनलकडनं निगेटिव्ह टर्मिनलकडे जाताना दिसतो. आता ही डायग्राम बघून मला सांगा, या डायग्राममध्ये इलेक्ट्रॉन्स कोणत्या दिशेकडनं कोणत्या दिशेकडे मूव्ह होत असतील. डायग्राममध्ये तर आपल्याला स्पष्टतः ॲरो दिलेला आहे पॉझिटिव्ह टर्मिनलकडनं निगेटिव्ह टर्मिनलकडे. परंतु एक गोष्ट लक्षात ठेवा, हा दिलेला ॲरो जो आहे हा तुम्हाला इथं असणारा फोर्स दाखवतो, इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स, जो तुमच्या इलेक्ट्रॉनला मोटिवेट करतो आहे. परंतु अपोजिट चार्जेस अट्रॅक्ट इच अदर या नियमाप्रमाणे इलेक्ट्रॉन्स हे निगेटिव्ह टर्मिनलकडनं पॉझिटिव्ह टर्मिनलकडे मोटिवेट होतात, फ्लो होतात. म्हणजेच काय, इलेक्ट्रॉन हे नेहमी विरुद्ध पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह का दाखवतो, कारण या ठिकाणी इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स हा पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल डिफरन्स तिथे जास्त आहे आणि तिथून निगेटिव्हकडे हे पोटेन्शियल डिफरन्स क्रिएट होणार आहे, ज्याच्यामुळं करंट नेहमी पॉझिटिव्ह टर्मिनलकडनं निगेटिव्ह टर्मिनलकडे फ्लो होतं. परंतु त्या इलेक्ट्रिकल सर्किटमध्ये इलेक्ट्रॉन मात्र निगेटिव्ह टर्मिनलकडनं पॉझिटिव्ह टर्मिनलकडे फ्लो होतात. हे सगळ्यांनी नेहमी लक्षात ठेवायचं आहे. यात कुठल्याही प्रकारचं कन्फ्युजन निर्माण होऊ द्यायचं नाही. करंटची डायरेक्शन पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह, इलेक्ट्रॉनची डायरेक्शन निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह. इलेक्ट्रॉनची डायरेक्शन निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह का आहे, अपोजिट चार्जेस अट्रॅक्ट इच अदर या नियमानुसार. अकॉर्डिंगली हिअर वी कॅन ऑब्झर्व द मेन पार्ट, दॅट इज electrons in the wire flow due to the potential difference between the two ends of the dry cell, and this flow from negative terminal to the cell to the positive terminal of the dry cell.
म्हणजे इलेक्ट्रॉनचा फ्लो कसा आहे, निगेटिव्ह टर्मिनलकडनं पॉझिटिव्ह टर्मिनलकडे. परंतु कन्व्हेन्शनल करंट मात्र त्याच्या अपोजिट डायरेक्शनमध्ये, पॉझिटिव्ह टर्मिनल टू निगेटिव्ह टर्मिनल. नाव टू काउंट दिस पोटेन्शियल डिफरन्स वी यूज द SI युनिट व्होल्ट. आता या ठिकाणी या चॅप्टरमध्ये आपण वेगवेगळे युनिट पाहिले. करंटचे युनिट आपण ॲम्पियर पाहिलं, परंतु ॲक्च्युली ते काय आहे, कुलूम पर सेकंड. मग ह्याला ॲम्पियर हे नाव का देण्यात आलं, तर याला ॲम्पियर हे नाव देण्यामागेलं सगळ्यात महत्त्वाचं रिझन म्हणजे त्या शास्त्रज्ञांनी करंटच्या शोधासाठी केलेले प्रयत्न. याच्या सन्मानार्थ ॲम्पियर हे करंटचं युनिट समजलं जातं आणि म्हणून 1 ॲम्पियर इक्वल टू 1 कुलोम पर 1 सेकंड. इन द सेम वे व्होल्ट इज द युनिट यूज टू कॅल्क्युलेट द पोटेन्शियल डिफरन्स इन बिटवीन टू टर्मिनल्स. कोणत्याही सिंगल सेल आहे, परंतु ज्याला अनेक सेल आपण जोडून एकत्र पोटेन्शियल डिफरन्स इन्क्रीज करतो त्याला आपण त्याला बॅटरी म्हणतो. आणि त्या क्रमानुसार ते जोडल्याच्या नंतर इथे काय होतं, व्होल्टेज निर्माण होतं, पोटेन्शियल डिफरन्स क्रिएट होतं, ज्याच्यामुळे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते. अँड अकॉर्डिंग टू दॅट हिअर वी काउंट द पोटेन्शियल डिफरन्स इन व्होल्ट. या ठिकाणी आपण थांबूया. आपल्या पाठाचा पहिला पार्ट आपण कंप्लीट केला, ज्याच्यामध्ये आपण महत्त्वाचं काय पाहिलं, तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपण प्रत्येक पदार्थाचा सूक्ष्मतम कण, ॲटम म्हणजे काय असतो पाहिलं, ॲटममध्ये असणारे कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स पाहिले. हे सगळे पार्टिकल्स हे तुम्हाला कॅन यू रिकॉल अंडर दिलेले आहेत, त्याच्यावर कुठलाही प्रश्न येणार नाही. परंतु याच्यानंतरचा पार्ट करंट आणि पोटेन्शियल डिफरन्स हे 2 महत्त्वाचे घटक आपण पाहिले, ज्याच्या अनुषंगानं त्यांच्या डेफिनेशन, त्यांचे SI युनिट्स आणि त्या क्रमानुसार करंट कॅल्क्युलेट करण्याचा फॉर्म्युला, एवढ्या बाबी आपण आजच्या आपल्या पहिल्या लेक्चरमध्ये पाहिल्या. राहिलेला पार्ट आपण नंतरच्या लेक्चरमध्ये पाहू. परीक्षेसाठी आवश्यक घटक तुम्हाला इतकेच आहेत, पहिले 3 चॅप्टर आणि चौथा झालेला हा आत्तापर्यंतचा पार्ट. या क्रमानुसार प्रत्येकाने परीक्षेचा व्यवस्थित अभ्यास करा. तुम्हाला सर्वांना परीक्षेसाठी फॉर्मॅट दिलेला आहे, ज्या अनुषंगानं पहिला प्रश्न MCQ बहुपर्यायी प्रश्न, 3 किंवा 4 पैकी एक पर्याय निवडा, योग्य पर्याय निवडा, हा 10 मार्कांचा असेल. त्यानंतर प्रश्न दुसरा, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला 2-2 मार्काचे 2 प्रश्न लिहायचे आहेत. यामध्ये कोणताही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो 2 मार्कांचा. त्यामध्ये थोडक्यात उत्तरे द्या असेल, फरक स्पष्ट करा असेल, आकृती असेल. तर शिकवलेल्या पाठांचा व्यवस्थित अभ्यास करायचा आहे, एक्झरसाईज कंप्लीट सॉल्व करायच्यात आणि त्या क्रमानुसार अभ्यास करायचा आहे. आणि शेवटचा तिसरा प्रश्न आहे 3-3 मार्काचे 2 प्रश्न, असा एकूण तुमचा 20 मार्काचा पेपर आहे. तर त्या